ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। प्रभजोत कौर है जी साडी धी। अज असीं ICU दे विच आ क्योंकि प्रभजोत दे फादर साहब वीर हरजिंदर सिंह साडा बहुत ज़्यादा बीमार है जी। तुहाडीआं दुआवां ते अरदासां दी जरूरत आ। परिवार नूं भी वीरे नूं भी। हरजिंदर ओ हरजिंदर भाई, हरजिंदर भाई, हरजिंदर छोटियां छोटियां तीन बेटियां, सब तो वड्डी प्रभजोत चल फिर नहीं सकती, दोनों लत्तां तो पाहज आ। 2 सालों तो पढ़ाई भी बच्चों की बंद आ। घर दे विच गरीबी अत दी आ। जिन्ना पैसा सी सारा हरजिंदर वीर दे उपर ला चुक्या परिवार। वो नेड़े पुत खुश हरजिंदर वीरे, ओ हरजिंदर, हरजिंदर, ओ हरजिंदर वीरे। एडा कद 6 फुट तो उपर, पर अज इस घटिया ते भयानक बीमारी दे मूहरे हार गया परिवार। घर दी हर चीज़ वेच वेच के लाती उपर। देखो साडा सिस्टम कितना घटिया वा। सरकारी हॉस्पिटलों च इलाज नहीं मिलता, प्राइवेटां दे विच लखां रुपया 5 स्टार होटलों वर्गे हॉस्पिटल बना लिया डॉक्टरां ने। उन्होंने किसी दी भावनावां नाल, किसी दी इमोशनस नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। गड्डी भी वग गई, जमीन जायदाद भी वग गया, घर ही रह गया एक वेचण वाला। बच्चियां दी पढ़ाई तक बंद हो गई है। छोटियां छोटियां बच्चियां, प्रभजोत अपना इलाज नहीं बच्ची का हो सकिया, इहदा चल फिर नहीं सकती। जिहड़ा ऑपरेशन अज तो 10 साल पहला हो जाना चाहिए सी, हो ही नहीं पाया क्योंकि 2005 तो जिन्ना पैसा सीगा वो सारा हरजिंदर ते लगी जा रहा सी। सिर दे विच एक छोटी जी कन्न कोले एक फैंसी निकली सी। 2005 ऑपरेशन कराता वह, फिर 2012 दे विच जाके ऑपरेशन करता, 2015 च फिर बन गई तो हुण 2021 तक जाते जाते वो एडा वड्डा ट्यूमर बन गया जो अंदर तक फैल गया। 8-9 महीने हो गए साडे कोल इत्थे वीर दा इलाज चलदिआं नूं। कीमोथैरेपियां होईआं, रेडियोथैरेपियां होईआं, पर अज हरजिंदर इस जिंदगी दे मुहाने ते आ खड़ा जिथे जिंदगी ते मौत की लड़ाई लड़ रहा। ICU दे विच पिया दीपक हॉस्पिटल दे बैड नंबर 2 ते। सर्चुलेशन एकदम ही घट जाती है, किते फ्लैक्चुएट हो रही आ। डॉक्टर्स के मुताबिक साडे डॉक्टर साहब खड़े ने। डॉक्टर साहब किद्दां कंडीशन की कहने तुहाडे मुताबिक? कंडीशन सीरियस है ना दी, जो सीए सीगा जी सारा फैल चुका है, अंदर फैल गया सारे, फैलिया हुआ है सिर च जां किते होर भी है, चेस्ट च भी, फुल बॉडी च मेटा अच्छा पूरी बॉडी चला गया। ओ वाहिगुरू, कैंसर पूरी बॉडी दे विच फैल चुक्या वा। बस अरदास करियो इन्हां छोटियां छोटियां बच्चियां दे लई। ओ साडी भैण कुलवीर कौर जिहड़ी अपने पति नूं बचाउण दे लई कपड़ियां दी सिलाई करदे, हर तरह दा ओह काम कीता जिहदे नाल अपने सिर दे साईं दा इलाज कर सके। भैण अपनियां बच्चियां दे सिर ते भी हथ रखिया, लीड़े कपड़े सिउं के काम कर करके हर मुमकिन कोशिश की। साडे नाल सोशल मीडिया राही जुड़े हुए सी, वीडियो देखते सी। एक दिन भैण अपने बच्चों नूं लैके, अपनी सੱਸ नूं लैके इत्थे साडे कोले आ गए। आके जो सानूं दस्सिया परागपुर पिंड आ, तरनताਰਨ डिस्ट्रिक्ट का। असीं पहलां तां मना करता, जवाब देता भी भैणे असीं इदां हैल्प नहीं कर सकते परिवार च। पर जदों वीर की हालत देखी, पट्टी खोल के देखा तो छोटियां बच्चियां दे चेहरिਆਂ ਵੱਲ देख के जवाब ही नहीं दे होया। इदां लग्या जिवें खुद साडे अपने नाले कुछ हो रहा होवे, क्योंकि समय के चक्कर का पता नहीं लगता। सवेरे जदों 12 बजे की सूई घड़ी की घुमदी है तो रात के 12 तक जाते जाते जिंदगियां इदां बदल जांदियां। समा ज़्यादा दूर नहीं। जे अज इस परिवार के नाल दुख बीत रहा हो, कल नूं किसी नाल भी हो सकता, साडे नाल भी हो सकता। पर दुख साडा इस गल का भी साडे सिस्टम ने, साडे करप्ट सिस्टम ने, साडे हैल्थ सिस्टम ने साडे पंजाब दे विच अज इदां दे हालात पैदा करते आ
ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਘਰ ਉਜਾੜਤੇ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਕਰਤਾ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਸਾਡਾ ਹਵਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਆ। ਉਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਗਰੀਬ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਡੈਡੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਤੇ ਵੀ ਰੁਪਈਆ ਕਰਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਘਰ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਲਗਾਤੀ ਆ। ਪਰ ਗਰੀਬ ਅੱਜ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹੀ ਪੱਟੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬੜੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਭੈਣ ਦਾ ਸੁਹਾਗ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਵੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਭੈਣ ਦਾ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਸਕੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਵੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣ। ਸਟਾਫ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ। ਹਸਪੀਟਲ ਦੀਪਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ, ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਐਜ ਏ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਐਜ ਏ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਾਂਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੋ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਵੀਰੇ, ਉਹ ਹਰਜਿੰਦਰ ਵੀਰੇ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਵੀਰੇ ਅੱਖ ਖੋਲ ਵੀਰੇ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ। ਆ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਦੇ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਹਰਜਿੰਦਰ ਵੀਰੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ। ਉਹ ਵੀਰੇ ਹਰਜਿੰਦਰ, ਉਹ ਹਰਜਿੰਦਰ ਵੀਰੇ ਆ ਕੌਣ ਆਇਆ ਦੇਖ, ਇਹ ਕੌਣ ਆਇਆ, ਕੌਣ ਆਇਆ ਦੇਖ। ਉਹ ਹਰਜਿੰਦਰ ਵੀਰੇ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਦੇਖ ਕੌਣ ਆਇਆ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਵੀਰੇ, ਉਹ ਹਰਜਿੰਦਰ ਵੀਰੇ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਵੀਰੇ, ਵੀਰੇ ਉਹ ਹਰਜਿੰਦਰ ਵੀਰੇ, ਵੀਰੇ ਕੌਣ ਆਇਆ। ਉਹ ਹਰਜਿੰਦਰ ਵੀਰੇ, ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਓ, ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਪਾ ਲਓ ਮੋਢੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਪਾ ਲਓ, ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਹਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹੋ। ਇੱਕ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਸਰਾਣਾ ਚੱਕਿਓ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਉਣਾ ਕਰਦਾ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਤਾਂ ਥੱਲੇ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਥੱਲੇ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਵੀਰੇ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਪਛਾਣਿਆ ਮੈਨੂੰ? ਉਹ ਵੀਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਵੀਰੇ? ਹੈ ਹਰਜਿੰਦਰ, ਆ ਦੇਖਾ ਕੌਣ ਆਇਆ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਵੀਰੇ ਆ ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਆਇਆ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਵੀਰੇ ਕੌਣ ਆਇਆ ਦੇਖੋ। ਥੋੜਾ ਬੈੱਡ ਫੋਲਡ ਕਰੇ ਭੈਣੇ, ਚੱਕੇ ਉੱਪਰ। ਉਹ ਹਰਜਿੰਦਰ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਵੀਰੇ, ਉਹ ਹਰਜਿੰਦਰ ਵੀਰੇ, ਵੀਰੇ ਵੀਰੇ ਆ ਦੇ ਕੌਣ ਆਇਆ। ਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਆਈਏ ਮਿਲਣ ਤੈਨੂੰ, ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ ਆ, ਦਿਖਦੀ ਆ ਹੈ ਹਰਜਿੰਦਰ। ਆਵੇ ਇੱਧਰ, ਕੌਣ ਆਇਆ? ਆਵੇ ਇੱਧਰ ਆਈਆਂ, ਆ ਦੇਖਾ ਕੌਣ ਆਇਆ। ਆ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ। ਉਹ ਹਰਜਿੰਦਰ ਵੀਰੇ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਵੀਰੇ, ਵੀਰੇ ਕੌਣ ਆਇਆ।
ਆ ਕੌਣ ਆ ਦੇਖ, कौन आया इधर देख, इधर आ देखो कौन आया है वीरे, हरजिंदर, ओ हरजिंदर कौन आया वीरे, आ कौन आ देखा, थोड़ा होश आ गया ना। हाँ वीरे किवें आ, मैनू पछाणिया है, पछाण लिया वीरे मैनू, ओ हरजिंदर वीरे, वीरे ਬਾਈ ਜੀ ਆਏ हे वाहिगुरू ਸੋਹਣੇ ਜੀਵਾਈ ਦੇ इधरले पासे आ पुत, ਹਾਏ ਆਏ ਆਏ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦਾ ਜੀ 6 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ, ਪਰ ਇਸ ਘਟੀਆ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਸਭ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਘਟ ਰਹੀ ਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਪ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਪ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਜੋ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੋਝੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਚਾਹ ਕੇ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ, ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓ ਵੀਰੇ ਜਾ ਕੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੇ ਹਰਜਿੰਦਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੇ, ਕਿਵੇਂ ਆ, ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਉਹ ਹਰਜਿੰਦਰ ਵੀਰੇ ਪਛਾਣਿਆ ਵੀਰੇ, ਆ ਪੈਰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਗੁਦਗੁਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੈ, ਆਰੇ ਹੁੰਦੀ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਾਂ ਵੀ, ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਠੀਕ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਵੀਰੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਖ ਪੱਟੀ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਵੀਰੇ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਆਈ ਆ, ਰੋਣਾ ਨੀਗਾ, ਅੱਖ ਭਰਿਆ ਆ, ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ। ਆ ਦੇਖਾ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਬੈਠੀ ਆ, ਆ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਖੜੀ। ਉਹ ਵੀਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੂੰ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀਰੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਹੈਂ। ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਭੈਣ? 140 104। ਕਰਕੇ ਤੇ ਡਰਾਉਗੀ ਹੈ ਡਰਾਊਜ਼ੀ ਬਾਹਲਾ ਹੋਇਆ ਸਵੇਰ ਦੇ, ਇਦਾਂ ਡਰਾਊਜ਼ੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਖਾਰ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂਜੀ, ਬੁਖਾਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੁਖਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ? ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਬੀਅਤ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਬਿਮਾਰ ਆ ਵੀਰਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੱਖ ਚੋਂ ਬਾਈ ਦੇ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਰਾਖਾ। ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਵੀਰੇ, ਉਹ ਹਰਜਿੰਦਰ ਵੀਰੇ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਟਰੱਕ ਲੈਣਾ ਵਾ ਸਾਂਝਾ, ਠੀਕ ਆ, ਚਲਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਟਰੱਕ, ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਚਲਾਉਣੀ ਤੂੰ ਆ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪੇ ਦੇਈ ਜਾਊਂਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਚਲਾ ਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਟਰੱਕ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਲੈ ਲਈਏ ਹੈਂ, ਸਾਂਝਾ ਟਰੱਕ ਲੈ ਲਈਏ। ਉਹ ਵੀਰੇ ਹਰਜਿੰਦਰ, ਸਾਂਝਾ ਲੈ ਲਈਏ ਟਰੱਕ। ਉਹ ਹਰਜਿੰਦਰ ਵੀਰੇ
ਹਰਜਿੰਦਰ ਓ ਵੀਰਿਆ ਬੋਲ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਹੈਂ ਆ ਦਿਖਾ ਦੇ ਕੌਣ ਬੈਠੀ ਆ, ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਆ ਕੌਣ ਆ, ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਇੱਧਰ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਵੀਰੇ ਆ ਦੇਖ, ਕੀ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਡੈਡੀ? ਭੱਬੂ। ਆ ਦੇ ਭੱਬੂ ਬੈਠੀ ਆ, ਭੱਬੂ। ਭੱਬੂ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਆ ਦੇ ਬੈਠੀ ਭੱਬੂ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਵੀਰੇ ਭੱਬੂ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਭੱਬੂ ਆ ਦੇ ਬੈਠੀ ਭੱਬੂ। ਓ ਹਰਜਿੰਦਰ ਵੀਰੇ, ਹਰਜਿੰਦਰ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਵੀਰੇ। ਆਇਆ ਬੀਬੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਲ ਮਾੜਾ ਹੁਣ ਪਛਾਣਦਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਖੋਲਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਪਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਚ ਵੀ ਨਾ ਆਉਣ, ਜਿਹੜੇ ਪਲ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਵੇ। ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਜੋ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੱਟੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਕਲੀਫ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ 99 ਚ, ਕਿਡਨੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਉਹ ਦਿਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਇਆਨੰਦ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਘਰ ਦੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਟੂਮਾਂ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਪੂ ਤੇ ਲਾਤੇ। ਗੱਡੀ ਬੈਗੀ ਘਰ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜੋ ਵਿਕ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੇਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਪੂ ਤੇ ਲਾਤਾ। ਜਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਬਾਪੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫੌਜ 'ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਤਾ ਸੀ। ਪੌਣਾ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਪੂ ਨੇ ਬੈ ਲਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਤੇ। 2 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ। ਨਾ ਬਾਪੂ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਪੈਸਾ ਰਿਹਾ। ਉਹੀ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਅਸੀਂ 3 ਭਰਾ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ 3 ਭੈਣਾਂ ਵਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਆ, ਉਹ ਚੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ 99 ਚ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟਫ ਆ। ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਬਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ਣ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਪਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਜਲਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬਸ। ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਵੀਰ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਾਂਗੇ।
ਵੀ ਚਲੋ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਪਾ ਦੇਣ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਆਪਾਂ ਗਏ ਸੀ? ਕੋਟ ਕਰੋੜ ਪਿੰਡ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਉੱਥੇ। ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਸ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਲਈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਆਇਆ ਪਰਿਵਾਰ, ਪ੍ਰਾਗਪੁਰ ਪਿੰਡ ਆ। 3 ਧੀਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਆ ਖੜਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਹਰ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਖੈਰ ਪਾਉਣ। ਬਸ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀਪਕ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ 2 ਨੰਬਰ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡਮਿਟ ਆ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਡੈਡੀ ਡੈਡੀ, ਤੇ ਸੁਹਾਗਣ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਭੋਲੇ ਭੋਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਪ ਦੀ ਭੱਬੂ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੱਬੂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਬਾਪੂ ਹੀ ਭੱਬੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਭੱਬੂ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬਾਪੂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।